Hello friends, welcome to Vacancy Vista. ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆସିଅଛି 28ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଏଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାଲାରୀ ପୁଣି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏହି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଅଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ତରଫରୁ। ଏହି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା 13/1/2026ରେ। ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଅର୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 15/1/2026 ସକାଳ 10ଟା AM-ରୁ 11/2/2026 ରାତି 12ଟା PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଅଛି 28 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ और डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट पाए ए पोस्ट ग्रुप सी कैटेगरी आसुची। ए पोस्ट पाए सैलरी आमे देखिबा सैलरी रहिची 19,900 रु 63,200 लेवल 4 अनुसार सैलरी रहिबो। सैलरी सहित रहिची डीए पुनी अदर अलाउंस गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो रूल्स अनुसार। वैकेंसी पोजीशन आमे देखिबा कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। प्रथम जनरल कैटेगरी पाई 4टी वैकेंसी रही ओमेन पाई गोटे। द्वितीय एससीबीसी कैटेगरी पाई 6टी वैकेंसी रही टोटल ओमेन कैटेगरी पाई 2टी। तृतीय एसटी कैटेगरी पाई 11टी वैकेंसी रही तन्मध्यरु ओमेन कैटेगरी पाई 4टी वैकेंसी रही। चतुर्थ एससी कैटेगरी पाई 7टी वैकेंसी रही तन्मध्यरु ओमेन कैटेगरी पाई 2टी वैकेंसी रही। पीडब्ल्यूडी पाई 2टी वैकेंसी रही एवं एक्स सर्विसमैन पाई गोटे वैकेंसी रही। टोटल 28टी वैकेंसी रही तन्मध्यरु ओमेन कैटेगरी पाई 9टी वैकेंसी रही। ए पोस्ट पाई एज केते कोन मागिछि आमे देखिबा। मिनिमम एज मागिछि 21 इयर्स, मैक्सिमम एज मागिछि 42 इयर्स। एज रिलैक्सेशन मध्य रही एससी एसटी एससीबीसी एवं ओमेन कैटेगरी पाई एज रिलैक्सेशन रही 5 वर्ष। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो मानकर डिसेबिलिटी 40% रु 50% मध्य रही से एज रिलैक्सेशन रही 10 वर्ष। और पीडब्ल्यूडी जो माने एससी एसटी एससीबीसी कैटेगरी आछंती एज रिलैक्सेशन रही 15 वर्ष। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मागिछि बैचलर डिग्री करथिबे इन एनी डिसिप्लिन और ग्रेजुएशन करथिबे कोनोसी भी सब्जेक्ट रे फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ता सहित अदर क्वालिफिकेशन मागिछि जेमिति कि टाइप राइटिंग स्किल मागिछि। तांकर मिनिमम स्पीड मागिछि 40 वर्ड्स पर मिनिट इन द कंप्यूटर। ता सहित पीजीडीसी कोर्स करथिबे पुनी पास करथिबे फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एग्जामिनेशन फीस आमे देखिबा। एग्जामिनेशन फीस रहिछि जनरल ओबीसी पुनी एससीबीसी कैटेगरी पाई 500 टंका नॉन रिफंडेबल रहिबो। नॉन एडजस्टेबल फीस ऑनलाइन आपण माने पेमेंट करि परिबे डेबिट कार्ड बा क्रेडिट कार्ड बा नेट बैंकिंग यूज करिकी। जो कैंडिडेट माने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पुनी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रे आछंती सेमान को पाए कोनसी एग्जामिनेशन फीस नाही। ए एग्जामिनेशन फाई सिलेबस आमे देखिबा। जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर पाए प्रथम प्रिलिम एग्जामिनेशन हेबो। द्वितीय लैंग्वेज टेस्ट हेबो। तृतीय कंप्यूटर एप्लिकेशन टेस्ट हेबो एवं चतुर्थ मेन रिटन एग्जामिनेशन हेबो। सेतरे रहिछि टाइप राइटिंग टेस्ट मध्य इंग्लिश रे। प्रथम प्रिलिम एग्जामिनेशन हेबो। प्रिलिम एग्जामिनेशन पाए 150 मार्क रही 2 घंटा समय मिलिबो। प्रिलिम एग्जामिनेशन रे क्वेश्चन सब आसीबो। प्रथम सब्जेक्ट रो नाम होची जनरल इंग्लिश, द्वितीय जनरल नॉलेज, तृतीय लॉजिकल रीजनिंग एवं चतुर्थ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रो 150 टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहिबो बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहिबो। नेगेटिव मार्किंग मध्य रही प्रत्येक रॉन्ग आंसर पाए नेगेटिव मार्क रही 0.5 मार्क। द्वितीय लैंग्वेज टेस्ट हेबो। ए टेस्ट पाए
100 ମାର୍କ ରହିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିବ। এই ଟେଷ୍ଟରେ ଇଂଲିଶ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଏସେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ 300 ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ତା ପାଇଁ ରହିଛି 30 ମାର୍କ। ପ୍ରିସାଇଜ୍ ରାଇଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 20 ମାର୍କ ରହିଛି ତା ପାଇଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପେସେଜକୁ ଇଂଲିଶରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ 20 ମାର୍କ ରହିଛି। ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପେସେଜକୁ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶକୁ, ତା ପାଇଁ 20 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ରହିଛି 10 ମାର୍କ। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରହିଛି 33%। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଅଦର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରହିଛି 45%। ଯଦି ସେମାନେ 45% ମାର୍କ ବା 33% ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ। ତୃତୀୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତା ପାଇଁ ରହିଛି 100 ମାର୍କ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ଟେଷ୍ଟରେ ଥିଓରି ପୁଣି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ଟେଷ୍ଟରେ ଥିଓରି ପାଇଁ ରହିଛି 50 ମାର୍କ, ସମୟ ମିଳିବ 30 ମିନିଟ୍। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ରହିଛି MS ଅଫିସ୍ ଯେମିତିକି ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, MS ଏସଏସ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅପରେସନ୍ ଅର୍ ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ, ତା ପାଇଁ ରହିଛି 50 ମାର୍କ ଆଉ ସମୟ ମିଳିବ 30 ମିନିଟ୍। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ 50% ମାର୍କ ରଖିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ଟେଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ରିଟନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ବା ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ମେନ୍ ରିଟନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ବା ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଇଂଲିଶରେ, ତା ପାଇଁ ରହିଛି 100 ମାର୍କ, ସମୟ ମିଳିବ 10 ମିନିଟ୍। এই ଟେଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେବ। ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପେପରରେ ଯାହା 400 ୱାର୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବ, ତାକୁ 40 ୱାର୍ଡସ୍ ପର ମିନିଟ୍ ସ୍ପିଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକୁରେସି ଚେକ୍ ହେଲା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଟାଇପ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଓମିସନ୍, ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଏଡିସନ୍ ଏବଂ ରିପିଟିସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ର ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହିଛି 0.25 ମାର୍କସ୍। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରିଭିଲ୍ରେ 20ରୁ ଅଧିକ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦିଆଯିବ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଡିଟେଲ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଟେଲ୍ସ, ପୁଣି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଡିଟେଲ୍ସ, ପୁଣି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ରେ। କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା 10th ବୋର୍ଡ଼ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟରେ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ କୋର୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥରେ PGDC କୋର୍ସ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମରେ 2ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2ଟି ଭିନ୍ନ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଷଷ୍ଠରେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚରକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟମରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବମରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍, SC/BC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦଶମରେ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଏଫିଡେଭିଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ। 11 ନମ୍ବରରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଡିସେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ PWD କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ। 12 ନମ୍ବରରେ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ। ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍କୁ। ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.odishahighcourt.nic.in କୁ। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତୃତୀୟରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଅର୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଅଫ୍ 2026ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ବା ଭୁଲ ଆବେଦନ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି। ଆଉ এই ନୋଟିଫିକେସନର PDF ଲିଙ୍କକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ପକାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।